د 2018 کال په پسرلي کې د چین د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ په هکله د 15 کلن پلان کړه لاړه د چین د 14 ملي ولسي کانګرس په څلورمې غونډې کې تصویب شوی چې نه یوازې د چین د راتلونکي پرمختګ لپاره یې نوې لورې روښانه کړې بلکې له نورو هېوادونو سره یې د همکاریو لپاره نوې فرصت برابر کړی دی له همدې امله د چین د میډیا ګروپ او په افغانستان کې د چین سفارت په ګډه د ترانزیت واصل او د فرصتونو د شریکولو په نوم آنلاین فورم جوړ کړی او ګډونوال به د همکاریزو فرصتونو په تړاو بحثونه وکړي لومړی راځي چې د چین د میډیا ګروپ مشر شeng هایشون او په افغانستان کې د چین لو سفیر赵新ویناوی واورو尊敬的各位嘉宾、各位朋友，春和景明，万物生辉。今天，我们与全球朋友共赴这场春天之约。我谨代表中国中央广播电视总台，向大家表示热烈欢迎和衷心感谢。作为观察新时代中国的重要窗口，1年1度的中国两会再次汇聚世界目光。今年的会议表决通过了“十五五”规划纲要等重要文件，明确未来5年20项主要指标和6方面109项重大工程，提出2026年 GDP 预期增长4.5%到5%的目标。中国高质量发展的施工图也为世界提供了新的机遇清单。正如总台 CGTN 开展了一项全球民调显示，超过80%的受访者称赞中国经济高质量发展的理念引领了世界经济的发展趋势，为当今动荡的世界注入更多的宝贵稳定性和正能量。世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。习近平主席在中国两会期间强调，要扩大高水平对外开放，广泛开拓全球市场，更好连通国际循环。这再次彰显了中国开放的大门只会越开越大的坚定决心。今年以来，中国新质生产力发展如火如荼，从中国大模型全球圈粉，到总台马年春晚智能机器人耍权弄棒主坛亮相，再到电影加旅游、电影加美食等电影经济激活消费市场，中国这片确定性的绿洲正不断孕育出新的发展机遇。作为当今世界体量规模最大、业务形态最多、覆盖范围最广的综合性国际传媒航母，中央广播电视总台愿发挥国际一流融合传播优势，依托85种语言、192个海外站点、CGTN 融媒体平台等全球传播网络，搭建起新闻报道、文化交流、资源共享的媒体平台，推动中国式现代化成果更好惠及世界，与全球朋友共享中国高质量发展的新机遇。总台愿发挥国际一流科技创新优势，深化文化加科技深度融合，持续深耕5G、6G、超高清、人工智能等新领域，与全球朋友共同塑造科技造福人类的创新平台。总台愿发挥国际一流媒体资源优势，进一步加强节目制作、影视创作、信息分享、人员往来、科技研发等方面的国际合作，开展更多联民心、接地气、有温度的人文交流，让这个动荡的世界多一些安宁，多一些和平，与全球朋友共同绘就各美其美、美美与共的人类文明新画卷。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。让我们携手共促世界和平与发展，为推动构建人类命运共同体贡献力量。谢谢大家。
尊敬的各位嘉宾、各位朋友，大家好！很高兴出席通道互联机遇共享中国“十五五”规划与阿富汗发展机遇线上对话会。此次对话会将从政策、产业、民生视角深入解读“十五五”规划下中阿合作面临的新机遇，具有十分重要的意义。今年是中国“十五五”规划的开局之年。不久前，两会圆满落幕。李强总理在会上做政府工作报告指出，过去5年，我国国内生产总值实现年均5.4%的增长，高水平对外开放不断扩大，高质量共建“一带一路”走深走实。尤为引人注目的是，两会审议通过了关于国民经济和社会发展第15个5年规划纲要的决议，为未来5年中国经济社会发展擘画了蓝图，明确了目标和重点任务。“15+5”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。“15+5”规划坚持人民至上，坚持高质量发展，坚持全面深化改革，坚持有效市场和有为政府相结合，坚持统筹发展与安全。这些理念与阿富汗当前推进国家重建、改善民生、加强区域联通的现实需求高度契合，为双方合作提供了广阔空间和可能。阿富汗是连接中亚、南亚和西亚的重要枢纽，加强基础设施互联互通，促进贸易畅通，推动产业合作，不仅有助于阿富汗自身发展，也将为地区稳定与繁荣注入动力。中方始终坚持3个尊重、3个从不原则，支持阿富汗探索符合自身国情的发展道路。我们愿以政策沟通为引领，以务实合作为抓手，通过高质量共建“一带一路”，在政治、经贸、人文交流等领域稳步推进合作，将规划蓝图转化为实实在在的发展成果和民生福祉，实现中阿共同发展，促进地区和平稳定。本次对话会为各方交流思想、凝聚共识提供了重要契机，期待各位嘉宾深入研讨，共同挖掘合作潜力，推动形成更多务实成果。最后，预祝本次对话会圆满成功，谢谢大家。Terano lidongku muktaramu milmanu salamuna. De transiata de wasal au de frasatunu de sharikawalu online forumki tulu gadungalu ta harklai wayam pakhaira ragli. Terkal de Chin de Communist gwanda de shalami markazi committee patsarurami umumi gwandeki de Chin de pinzala sam pinza kalam plan takal shwaidai. Daga plan yawazi de Chin kurani pramaktiai nakashanada balki nuru hiwadunu ta ba kam gatwar frasat barbar kari. Munga nanani foronki pradai mawzu kabare kawu ci Afghanistan sangala chinsra de khamkare walare de pramaktak fursat paida kawalaishi. Pachinki yawa islada kagwade shtmanshi no bayad sarakuna jokri kakawai zamakani au samandari lare mawjudevi kharalara baye dira mokhimavi. No pananani foronki zad Afghanistan de transport de akhawai chaland wizarad wayand Hikmatullah Asifi Saibata balana warkawam cheka palanazar rasra sharik kri. Salamuna Asifi Saiba de chimpa pinzala sam pinza kalam planki de transport par wasat tikar shawaidai. Stasupa and de sarakunu rail padalayo akhawai laro ke la chinsra kuma transporti tarika Afghanistan ta mustakim iktisadi pramaktiai fursat barabara walaishi. Aya daga larba sanga Afghanistan ki da malunu da lik dararik da waziat badal kri mikrobani. په مستقیم ډول باندې چې اوس مهال د چین هیواد سره مثلا د
ځمکې له لارې یا د واټ ترانسپورت یا د سړک د ترانسپورت له لارې په مستقیم ډول باندې رفت آمد یا تګ راتګ د اموالو یا د مسافرو لپاره نه لرو، خو بدیل لارې شته دي تر څو موږ وکولی شو مثلا د افغانستان اسلامي امارت د نورو زیردخلي ادارو مثلا د ټولګټو چارو محترم وزارت په همکارۍ باندې یا د لارو جوړول او همدارنګه وکولی شو په هغې برخه کې د اموالو د لیږد لپاره د نړیوال واټ ترانسپورت لکه څرنګه چې نورې هیوادونو ته زموږ هغه د موټرونو تردد ورځ په ورځ زیاتیږي او صادرات واردات زیاتیږي، په دغې برخه کې باید د هیواد سره هم لا نور اسانتیاوې رامنځته شي. یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې د چین هیواد سره د لارو جوړېدو او همدارنګه د ریل پټلۍ یا د اورګاډي د کارونو د چټکتیا او د هغې د سرته رسولو سره به د واټ ترانسپورت په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي او همدارنګه د افغانستان په هر بخش کې هغه که د اقتصادي لحاظ وي او یا همدارنګه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وي او یا د اموالو د لیږد لپاره وي بېلابېل اسانتیاوې به رامنځته شي. او یوه موضوع د یادونې وړ ده چې اوسمهال هم د هوایي چلند په برخه کې موږ یادونه کولی شو چې د کابل او رومچي ترمنځ د په اونۍ کې موږ یو پرواز لرو چې د آریانا شرکت له لوري ترسره کیږي. په دغې برخه کې نه تنها چې د مسافرو د تګ لپاره یا د راتګ لپاره بلکې موږ د وچې میوې یادونه کولی شو چې د هغې په برخه کې یعنې د افغانستان څخه صادرات کیږي چین هیواد ته. موږ لا نور د دې کوښښ کوو چې تر څو د توکو د لیږد لپاره د هوایي مسیرونو په ایجادولو کې اسانتیاوې رامنځته شي او لا تمه لرو چې د چین خصوصا بیجینګ ښار ته او داسې نورو ښارونو ته هم الوتنې پیل شي او په دغې برخه کې بېلابېلې لاسته راوړنې ولرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان هغه جغرافي موقعیت یو له هغو موقعیتونو څخه دی چې خصوصا د واټ ترانسپورت په برخه کې د یو ترانزیټي څلور لارې حیثیت لري. مونږ د ټولو هیوادونو سره د حسنه ترانسپورتي اړیکو پلوي یو او په دغې برخه کې خصوصا د چین او د نورو همسایه هیوادونو سره چې تر څو د افغانستان له سیمې څخه مثلا د اموالو لیږد ترسره کیږي او یا هم له چین هیواد څخه نورو هیوادونو ته په دغې برخه کې د افغانستان موقعیت ډېر یو عالي موقعیت لري تر څو موږ وکولی شو په دغې برخه کې هغه که د ټکنالوژۍ په ارتباط باندې وي یا د سړکونو په جوړولو باندې وي یا د ریل پټلۍ یا د اورګاډي د پروژو په تطبیق او همدارنګه د نورو زیردخلي ادارو چې کارونه د هغې اړوند کې په دغې برخه کې خپلې هڅې جاري ساتلي دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې د چین هیواد سره هغه که مثلا د صادراتو وارداتو په برخه کې وي او یا د مسافرو د انتقال په برخه کې وي ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دې ته ژمن دی چې هم د واټ ترانسپورت په برخه کې کومې طرحې چې مثلا اوس چین هیواد ته استولې دي د هغوی لخوا تایید شي او همدارنګه په دغې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. موږ دې ته په تمه یو او د دې ترڅنګ د هوایي چلند په برخه کې موږ په دې بسنه نه کوو چې تنها اوس د کابل او رومچي ترمنځ پروازونه په اونۍ کې روان دي یا یوه الوتنه کیږي. موږ لا نور کوښښ کوو چې د چین هیواد نورو ښارونو ته او د دې ترڅنګ د نورو هوایي شرکتونو خصوصا چې د چین هیواد پورې اړوند دي چې ملکي الوتنې کوي په دغې برخه کې د دوی سره تفاهم ته ورسیږو او لا نور اسانتیاوې رامنځته شي. که له آصفي صاحب څخه ډېره زیات مننه. د ترانسپورت وصل کې نه یوازې د سړکونو او پلونو پر جوړولو تمرکز کیږي بلکې د اقتصادي اړیکو پر ټینګښت هم ټینګاره شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان د ترانزیت وصل ته په کوم نظر ګوري؟ آیا ترانسپورتي اسانتیاوې د افغانستان پر پانګونو، سوداګرۍ او استخدام هم مثبته اغیزه لري؟ دا پوښتنه په افغان اقتصاد پوه دکتوره زکي الله زکي صاحب راته ځواب کړی. مهرباني. د اقتصادي پرمختیا د معاصرو ادبیاتو له مخې ترانسپورتي توسل یوازې فزیکي زیربنا نه ده بلکې د بازارونو ادعام، لګښتونو کموالی او د تولیدي زنجیرونو د پراختیا بنسټیز شرط او اصل ګڼل کیږي. د افغانستان او چین ترانزیتي توسل به د لګښتونو کموالی، سیمه ییز ادعام او پانګونې د جلب لامل وګرځي چې په دې سره به د افغانستان د ناخالص ملي تولید یا جي ډي پي په زیاتوالي کې به هم مهم رول ولوبوي. ځکه د نړیوال بانک او د آسیایي بانک د تجربو په اساس ترانسپورتي زیربنا پراختیا کولی شي چې په جي ډي پي کې د 1 نه تر 3 سلنه پورې زیاتوالی راولي. په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې کوم چې په وچه کې راګیر یا لینډ لاک کنټریز دي. کله چې ترانسپورتي توسل رامنځته کیږي موږ ویلی شو چې د صادراتو د لپاره نوې لارې رامنځته کیږي چې ورسره صادرات زیاتیږي
او همدارنګه د بهرنیو اسعارو عواید زیاتوالی کوي، وارداتو کې کموالی راځي، او هم د تولید او صنعت او نورو سکتورونو کې رقابت رامنځته کیږي چې په ټوله کې د ترانزیتي عوایدو خدماتو د لوړوالي لامل ګرځي، چې دغه ټول تاثیرات کولی شي چې په جي ډي پي باندې مثبت تاثیر ولري. زه ویلی شم چې د چین، قرغیزستان، ازبکستان ریل پټلۍ غځېدل به مختلفې اغېزې ولري. مثلا د اموالو لیږد د وخت کمښت به رامنځته شي، افغانستان به د ترانزیت موقعیت ته ارتقا وکړي، لکه څنګه چې د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ د پل حیثیت لري، نو دغه حیثیت ارتقا به نور رامنځته شي. بل چین د پانګوالو او سیمه ییزو پانګوالو د جلب لامل به وګرځي، یعنې کله چې دغه لاره باندې کار کیږي او دغه توسل رامنځته کیږي، هم به د چین پانګوال او هم به سیمه ییز پانګوال او هم به د افغانستان لوی پانګوال په دغه برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښکاره کړي. بل به د تولیدي پانګونې لامل وګرځي، دغه به د کرنیزو برخو کې، دغه په صنعتي برخو کې، دغه به په مخابراتي او ترانسپورټي برخو کې واوسېږي، او هم به ورسره ساختماني او انرژیکي برخه کې اسانتیاوې او پانګونې رامنځته شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د چین سره توسل او دغه د ترانزیتي لارو جوړېدل به د دواړو هیوادونو لپاره مثبت اغېزې ولري او د موثریت، ثبات او د ژوندانه د معیارونو د ښه والي او لوړوالي لامل به وګرځي، او تر ډیره به دغه تاثیرات د افغانستان په جي ډي پي باندې واوسېږي، دغه به د اموالو په لیږد باندې واوسېږي، دغه د مصارفو په کموالي باندې واوسېږي، دغه د پانګونې په جلب باندې واوسېږي، چې دغه مثبت یې ګڼلی شو د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او ثبات دپاره یې ښه شاخص ګڼلی شو. نو دغه مثبته خبره ده که چېرته هغه وشي، د افغانستان او د چین ترمنځ ترانسپورټي توسل رامنځته شي. له نوموړو دوو مېلمنو څخه مننه. د دوی له خبرو څخه یو څرګند پیغام ښکاري چې ترانزیتي لارې د مختلفو هیوادونو د اقتصادي چارو د وصل یوه وسیله ده چې اوس افغانستان د اسیا په منځ کې د اقتصادونو د وصل پر نکاتې بدل شوی دی. خو کله چې لارې جوړې شي او ترانسپورتي اسانتیاوې هم برابرې شي، نو بیا به معلومونه څنګه پلورو؟ د افغانستان د تجارت او پانګونې خونې مرستیال هنجان الکوزی صاحب به په دې اړه راته ووایي. چین خو خپله یو اقتصادي لوی ابرقدرت دی او ډیر شیان دی چې هلته تولیدیږي، نور نړۍ ته ځي، خو زمونږ بعضې وچه میوه خصوصا جلغوزه په چین کې خاص محبوبیت لري او خلک ورسره علاقه لري. د کال د 2000 نه تر 8000 ټنه پورې موږ جلغوزه چین ته صادروو، او کله کله یو تعداد طبي بوټي زمونږ هم په چین کې خاص بازار لري، مارکیټ لري، او بعضې تیږې زمونږ معدني تیږې چې قیمتي تیږې دي هغه هم بازار لري. دا ډیره مهمه خبره ده. افغانستان یو زراعتي هیواد دی او زمونږ زراعت بدوي دی، تر اوسه پورې میکانیزه شوی نه دی، او دې ته ضرورت دی چې د چین زراعتي سامانالات او همدارنګه د چین تخمونه، حتی بعضې زراعتي تخمونه ډېر زیات ضرور دي، خصوصا د پنبې تخم چې زمونږ دپاره ډېر زیات مشخص دی او اوس هم افغانان غواړي چې د هغه ځای نه راوړي. نو دغه ټکنالوژۍ ته ډېر جدي ضرورت دی او افغانان په دې باندې لګیا دي چې د چینیانو سره په مشترکه سرمایه‌ګذارۍ کې دلته البته زراعتي خونې جوړې کړي او همدارنګه سرخانې او د پروسس د میوې او د سبزۍ او د نورو زراعتي توکو د پروسس دپاره هم لازم اقدامات وشي. آنلاین سوداګري او یا آنلاین مارکیټ خو واقعا په دنیا کې نوی دی او ډیر زیات ښه دی او اسان هم دی. هغه تګ راتګ پکې نه کېږي او بالاخره ډیر په اسانه توګه باندې انتقالات کېږي. دا ډیر زیات ښه سیستم دی، مګر د افغانستان دپاره اوس پیله نوی دی، ګرچې په افغانستان کې په داخل کې یو سلسله دکاندارانو بعضې خلکو دا شی شروع کړی دی، مګر دا ډیره ښه آینده لري. زه په دې باور یم چې د چین سره به د آنلاین سوداګرۍ لاره هم ډیره زر خلاصه شي. ښه، ډېر ښه. له ارکوزي صاحب څخه مننه.
واقعا په وروستیو کلونو کې ډېر افغان سوداګر هم د ترانزیت د وصل او له چین سره له سوداګرۍ څخه برخمن شوي دي. عطاالله جان امینزی صاحب په دې جمله کې شامل شو. هغه په تیرو څو کلونو کې له چین سره په دوه اړخیزې سوداګرۍ ډېرې پوښتې وې او څه موده دمخه یې د شانګهای په وارداتي نړیوال نندارتون کې ګډون کړی و. نو راځئ چې د ده نظر واورو. د مخکې وختونو کې چې د جلغوزو او همداسې د نورو افغاني محصولاتو د هغه صادرول له دې ځای څخه له افغانستان څخه چین ته دا واقعا څه له خنډونو څخه ډکه وه او موږ څه مشکلات درلودل چې هغه په ترانسپورټ په بخش کې وو او همچنان د دوو ملکونو د اقتصادي اړیکو ترمنځ وو چې هغه الحمدلله په اوس وختونو کې د ډېر تغیراتو شاهد یو او موږ تاسو لیدلی شو چې افغاني تجاران ته د چین هیواد کې په مختلفو نندارتونونو کې مختلف سهولتونه دوی ته د مهیا شوي دي او د هغه سهولتونو په اساس باندې اوس افغاني تجاران کولی شي چې خپل ټول تولیدات له دې ځای څخه چین ته صادر کړي. همدارنګه جلغوزه یو چې له مهمو صادراتو څخه د افغانستان ده دا همچنان په یو وخت کې د مختلفو خنډونو سره مخ وه او مختلف مشکلاتو چې هغه د ترانسپورټ یا هم د حمل و نقل مشکلاتو او همچنان د هغه په څنګ کې موږ څه اقتصادي یا د لارو او یا هم د مالیاتو مشکلات درلودل چې الحمدلله په دې وروستیو کلونو کې د چین حکومت د افغانستان د حکومت سره د خاصو اړیکو په اساس باندې دا لاره لا بهتره اسانه کړې ده او تجاران ته لا بهتره چانسونه ور په لاس ورکړي تر څو دوی وکولی شي چې د افغانستان جلغوزې چین ته صادر کړي او همچنان که زه د افغانستان د جلغوزو په باره کې تاسو ته خبرې وکړم نو افغانستان جلغوزې په چین کې ډېر مشهور او ډېر د هرکړلي وړ ول او ډېرو خلکو د دې جلغوزو د اخیستلو لپاره ډېر لیواله ول. نو په همدې دلیل باندې موږ ویلی شو چې د افغانستان جلغوزې په چین کې زموږ پرچون او عمده مشتریان لري او همچنان د چین هیواد خلک د افغانستان جلغوزې د ډېرو مهمو تولیدات څخه ګڼي او ډېر چینایي تجاران زموږ سره د دې په اساس باندې په عمده یا هم په هولسیل مارکیټونو کې موږ سره قراردادونه کوي او موږ هغوی ته د افغانستان جلغوزې مهیا کوو او هغوی د چین په هر ښار کې چې هغه د چین یو لوی هیواد دی نو په هر ښار کې د هغه توضیحات لري او همدارنګه موږ همچنان د افغانستان جلغوزې د چین په هیواد په مختلفو نندارتونونو کې نندارې ته ورکوو او مشتریان هغه له موږ څخه اخلي او د خپل او د هغه ستاینه کوي ځکه د افغانستان جلغوزې واقعا د ستایلو وړ دي. له امینزی صاحب څخه ډېره زیاته مننه. د چین 15 کلن پلان په 2026 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو ته فرصتونه برابر کړي خو افغانان باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې هغوی له دې جریان څخه څه ګټې اخیستلی شي. خبري رسنۍ په دې جریان کې څنګه خپل لوری ولوبوي او هغوی د چین او افغانستان ترمنځ همکارۍ او په افغانستان کې د چین پانګونه څنګه ارزوي. مهرباني وکړئ چې د ژوندون تلویزیون رئیس محمد اسماعیل یون صاحب خپل نظر راسره شریک کړي. او چین خو نړۍ په اقتصاد کې ډېره غټه ونډه لري یعنی 19% د نړۍ اقتصاد چې دغه د چین په لاس کې ده او کلنۍ د پیسو دوران ډي پی تقریبا 20 تریلیونه ده چې له امریکې نه وروسته دا په نړۍ کې دویم مقام لري او په کال کې اقتصاد وده چې دا هغه په سلو کې 15 ده دا دومره غټ هیواد دپاره دا ډېر یعنی ښه هغه د کیفیت دی او همدارنګه د نړۍ د اقتصاد کاري ځواک چې ده هغه تقریبا 21% جوړوي چې د هند چې ورسره یو ځای کړي نو 40% نو په نړۍ کې د کاري ځواک له مخې دا لومړی هیواد دی او ورپسې هند دی او بیا د کاري ځواک له مخې دریم چې د امریکا ده نو د نړۍ په اقتصاد کې دی ونډه چې د ډېره زیاته ده. او چین خو افغانستان کې چې پانګونه کړې ځینو رسنیو په رپورټونه ورکړي دا اوس
د افغانستان دولتي سرچینې وایي چې 2 میلیارډو شاوخوا کې چین افغانستان کې پانګونه کړې په معدنیاتو کې په نفت او ګازو کې دې نه پرته 3 میلیارډه ډالر چې دي هغه د اوږده قرارداد پر بنسټ دي چې د مسیانکو کان کې دی به 3 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي 10 کلونو لپاره نورې وړې پروژې هم لري خو دا 2 میلیارډه او جمع 3 میلیارډه ډالر چې دي د تثبیت پانګونه تثبیت ده نو ځینو رسنیو په دې برخه کې رپورټونه ورکړي خو لا هم نور کار ته اړتیا لري چې عام افغانان هم چین وګړي په دې باندې خبر شي چې افغانستان کې څومره پانګونه کوي خو طبعا ګټه رسوي چین خو یو له اقتصادي پلوه نړۍ یو قوي هیواد دی د افغانستان ګاونډی دی تر اوسه پورې چې کومه پانګونه کړې د چین پانډوال باندې کوم بل هیواد افغانستان کې نه ده کړې نو دا د افغانستان په پرمختګ کې د خلکو په سوکالۍ کې ډېر مهم رول لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ په ټینګښت کې مهم اغیز لري و خو کله چې اقتصادي وده رامنځته شي هم په کلتوري برخه کې هم په اجتماعي برخه کې هم په سیاسي برخه کې په ټولو برخو باندې مثبت تاثیر لري نو دلته چینایي ډپارټمنټ جوړ شوی افغانستان کې ژبو ادبیاتو پوهنځي کې دا په کلتوري مناسباتو باندې تاثیر لري خو اقتصادي راکړه ورکړه چې د هغه د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیز کوي له رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه د چین 15 کلن نه یوازې افغانستان ته پیسې او پروژې بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډ پرمختګ د موندلو لپاره دغه هیواد ته تاریخي فرصتونه هم برابروي اوس فرصت رامنځته شوی خو ګډ کار او اقدام ته اړتیا ده زموږ نننی فورم همدومره و له ټولو لیدونکو او مېلمنو څخه ډېره زیاته مننه خوشحاله او نیکمرغه اوسئ الله مو مل شه